أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سدھارتھ نگر کونکٹی کے اس علاقے میں مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ ذمہ داران کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا تعلق امت مسلمہ کے زوال سے ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو خیر امت ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس روئے زمین پر سب سے افضل امت بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور اس الفاظ کے ذریعے تا قیامت دنیا والوں کو یہ سنایا جائے گا اور ہم سناتے رہیں گے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ہم مسلمانوں کی یہ جماعت اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم اس دنیا میں سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اس آیت ہی سے اپنی بات میں آگے بڑھاتا ہوں اور اسی کے ایک ایک لفظ سے میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کے مدعی ہیں، اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ اس دنیا کی سب سے بہتر امت ہے، تو ذرا اس آیت کے اگلے حصے پر بھی غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اخرجت للناس، کہ امت مسلمہ اس دنیا کی سب سے بہتر امت ہے۔ اس کی بہتری اور اس کی افضلیت اسی وجہ سے کیونکہ یہ سارے لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی امت مسلمہ کا صرف یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچے، اپنے نجات کے بارے میں سوچے، اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں سوچے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اخرجت للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے برپا کی گئی تھی، یہ سارے لوگوں کے لیے یہ امت پیدا کی گئی تھی۔ اور اللہ نے ان کا کام یہ بتلایا کہ تأمرون بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ذرا اس آیت کے پس منظر میں ہم اور آپ خود سے یہ سوال کریں اور یہ پوچھیں کہ کیا امت مسلمہ آج اپنا یہ فریضہ ادا کر رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ آج سارے لوگوں کو جہنم سے نجات کا ذریعہ بن رہی ہے؟ کیا امت مسلمہ ایسا کام کر رہی ہے، امت کے افراد ایسا کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ جہنم سے دور اور جنت کے راستے پر نکل چلیں؟ اللہ نے اس امت کو بہتر امت اس وقت قرار دیا تھا جب یہ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے، جب یہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا سبب بنے، جب یہ لوگوں کو جنت کے راستے پر لگانے کا سبب بنے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس امت کی افضلیت اور اس امت کی خیریت یہیں پہ تھم جاتی ہے، یہیں پہ رک جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج وقت مختصر ہے، میں ایک چند باتوں میں، چند نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ یہ امت سب سے بہتر امت تھی، اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ قرآن کی آیات کی مصداق ہم سب ہیں، قرآن کی آیات سچی ہے، نبی کے فرمان سچے ہیں کہ یہ امت سب سے افضل امت تھی۔ لیکن ان آیات اور احادیث، دوسری احادیث کے روشنی میں جب ہم ملک و ملت میں دیکھتے ہیں، جب ہم اخبارات کو پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، اب حالات کروٹ لے چکے ہیں۔ آج دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے خون جانوروں کے خون سے زیادہ سستے ہیں۔ آج مسلمانوں کے خون جانوروں سے زیادہ سستے ہیں۔ دنیا میں جانوروں کے خون کی تحفظ کے لیے، جانوروں کی جان کی حفاظت کے لیے طرح طرح کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، طرح طرح ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن مسلمان سالہ سال ہو گئے ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمانوں کی جان کو ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، ناحق ان کی جان لی جا رہی ہے، لیکن
कोई दुनिया में आवाज उठाने वाला नहीं कि ये मुसलमान ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, इनके जान और माल के तहफ्फुज की वैसे ही पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है जैसे दूसरी कौमों की है। लेकिन 2 अरब से ज्यादा की आबादी, 2 अरब से ज्यादा की ये मुसलमान अपनी आवाज उठाने से कासिर है और धीरे धीरे मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और गोया कि ये आयत और यह हदीस जिसमें ये सारी बातें बयान की गई थी कि मुसलमान इस दुनिया में हमेशा इज्जत पर फायज रहेंगे, हमेशा कामयाब रहेंगे, आज ये सब एक ख्वाब लगता है, एक सपना लगता है कि क्या ये वही मुसलमान है? क्या ये वही मुसलमान है जो नबी के उम्मती थे? क्या ये वही मुसलमान है जिन्हें देख कर दुश्मन कांपते थे? क्या ये वही मुसलमान है जो कादिसिया के मौके पर थे? क्या ये वही मुसलमान है कि जिनका एक मामूली सफल दे रिबई बिन आमिर जब रुस्तम के दरबार में हाजिर होते हैं, एक नहीफ सा पतला दुबला बंदा जब रुस्तम के दरबार में हाजिर होता है, और रुस्तम का दरबार कोई मामूली दरबार नहीं था, रुस्तम का दरबार ऐसा दरबार था, ऐसा उसने दरबार को सजाया था, इस तरह दरबार को संवारा था ताकि अरब का बद्दू जब पहुंचे तो देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाए कि अरब के बयाबान से वो निकलकर जब मेरे महल में पहुंचे तो वो देखकर हैरान और परेशान हो जाए। लेकिन जिसके अंदर ईमान की कुव्वत हो, जिसके अंदर ईमान की कुव्वत हो, ईमान की ताकत हो, वो जब रुस्तम के दरबार में पहुंचते हैं, हजरत रिबई बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वाक़िया कादिसिया का है जिसको इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया में जिक्र किया है कि जब कादिसिया के मौके पर मुज़ाकरात के लिए भेजा जाता है रिबई बिन आमिर को, और वो रुस्तम के दरबार में पहुंचते हैं तो उसके दरबार की चकाचौंध से मुतासिर नहीं होते, अपना घोड़ा बांधते हैं, उसके दरबार के खंबे में आगे बढ़ते, उनके हाथ में तलवार होती है और तलवार को उसके कालीन में घोंपते हुए, उसके कालीन को काटते हुए आगे जाते उसके पास। और जब वो पूछता है कि क्यों आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है आने का, क्यों आए हो तुम, कहते हैं अपना तारीखी जुमला कि जीना लिनुखरिजकुम मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। हमारे और सारे मुसलमानों के आने का मकसद ये कि हम बंदों की गुलामी से निकालकर, जिस बंदों की गुलामी में तुम लगे हो, उन बंदों की गुलामी से निकालकर तुम्हें जो बंदों का रब है उसकी गुलामी में लगा दें। जो बंदों का रब है, जो एक अल्लाह की जात इबादत के लायक है, उसकी इबादत में हम तुम्हें लगा दें, इसीलिए हम आए। वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम, और जिन सद्दो इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब की तुम पैरवी कर रहे हो, जहां जुल्म ज़ियादती के अलावा कुछ नहीं है, हम उन सारे जुल्म ज़ियादती से निकाल कर तुम्हें इस्लाम के अदल इंसाफ की तरफ ले आए। एक वो वक्त था जो एक मामूली सा बंदा जो नबी का उम्मती था, जो नबी का सहाबी था, रुस्तम के दरबार में चला था और उसे जरा सा भी खौफ नहीं आता। लेकिन उसके बाद वो वक्त आता है कि आज का माहौल देख रहे जहां इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की बज़ाहिर कोई वकात और कोई हैसियत नहीं है। ऐसे क्या असबाब हो गए, ऐसी क्या वजूहात पैदा हो गई कि आज वही मुसलमान जिल्लत और रुसवाई के शिकार हो गए। मुसलमानों, हम अपने आप में गौर करें कि हम कहां से कहां पहुंच गए, हम आसमान से जमीन पर क्यों आकर गिर गए। ऐसी हमने अपने रब के नाराजगी के कौन से काम किए थे। हम ज्यादा बातें ना करके सूरह नूर की आयत नंबर 55 की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर में फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो ईमान ले आए उनसे अल्लाह का ये वादा है। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो वादा कर दिया, अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर आज हम उन वादों को हासिल नहीं कर रहे तो हमारा अकीदा और ईमान झूठा है। हम अपने अकीदा और ईमान में और अपने दावों में झूठे हैं। अल्लाह का तो ये वादा था कि अल्लाह जो ईमान ले आओ, जिन्होंने नेक अमल किया, उनसे अल्लाह का ये वादा था, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह उन्हें जमीन का खलीफा और जमीन का वारिस बनाएगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द
कम इस्तखलफ़ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को बनाया था। ऐसा नहीं था कि वो वारिस बनकर पैदा हुए थे, ऐसा नहीं था कि वो इस दुनिया में वो जब आँख खोला तो वो लोग इज्जत और कामयाबी से हमकिनार थे, बल्कि ये वही सहाबा थे, ये वही सहाबा की जमात थी जब मक्का में वो खुलकर सांस नहीं ले सकते थे। जब उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया तो यही हजरत उमर का बयान है कि वो लोग, यही दूसरे साहबा का बयान है कि वो लोग खाने काबा के पास नमाज नहीं पढ़ पाते थे सही से, लेकिन वो एक वक्त वो आया जब हजरत उमर के जमाने में, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस्लामी फुतुहात का दायरा कहां से कहां पहुंच गया। ये अल्लाह का वादा था, कम इस्तखलफ़ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह तुम्हारे लिए अपने पसंदीदा दीन को मजबूती से जमा देगा। अल्लाह जिस दीन को तुम पर मानते हो, जिस दीन को अल्लाह पसंद करता है, उसको मजबूती से जमा देगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और जो अमन व अमान था तुम्हारे, जो जिस खौफ में थे उसको बदलकर अमन व अमान की हालत पैदा कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? क्या हमने कभी शर्त पर गौर किया कि शर्त क्या है? अल्लाह ने फरमाया यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, अल्लाह जमीन का वारिस और जमीन में कुव्वत इख्तिदार और गलबा उसे नसीब फरमाएगा जो अल्लाह की इबादत करते, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते। इसका मफहूम मुखालिफ ये निकला कि जो लोग अल्लाह की इबादत में शरीक करते हैं, जो लोग अकीदे तौहीद में खालिस नहीं है, जो लोग अपने मनहज में पुख्ता नहीं है, माफ कीजिए, वो उन्हें कभी जमीन में कुव्वत इख्तिदार मिलने वाला नहीं है। चाहे वो जितना भी चीखते रहे कि उन्हें जिल्लत और रुसवाई उनकी मुकद्दर बन गई है, लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये जिल्लत और रुसवाई कहां से आ रही है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक कितना है, हम अल्लाह से कितने करीब है। जब वो हमारे असलाफ अल्लाह से करीब थे तो इज्जत और इख्तिदार यहां से आता था। इसी कादिसिया के मौके पर जब साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को चक्कर लगाते हुए अपने साथियों को देखा कि बाज लोग रात में जंग की रातें हैं और रात में अपने खेमों में रो रहे हैं, सजदों में अल्लाह को याद करके रो रहे हैं, दूसरे कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने साथियों से कहा कि अन्नस्रु याती मिन हिना, मेरे साहबा ये सुन लो मेरे साथियों के अल्लाह की मदद यहां से आती है, अल्लाह की मदद इन सजदों से आती है। जो अल्लाह के बंदे इन सजदों में अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की मदद यहां से आती है। उसके बाद आगे बढ़ते और देखते हैं कि दूसरे लोग लौलाइब में मशगूल हैं, बातें कर रहे हैं, जंग की रात है उसमें भी बैठकर बातें कर रहे हैं। कहा कि अल हज़ीमतु ताती मिन हिना, कि ये शिकस्त यहां से आती है। जब लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर, अल्लाह से ताल्लुक को छोड़कर अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं और जाहिरी असबाब को सिर्फ इख्तियार करके खुश रहते हैं, तो यहीं से इंसान मुसलमानों के शिकस्त का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। तो सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सबब यह कि मुसलमान अकीदे तौहीद में खालिस बने। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो दौलत है कि अगर दुनिया की सारी दौलत मिल जाए और अकीदे तौहीद छूट जाए तो सारी दौलतें बेकार है, सारी दौलत बेकार है, सारी इज्जत बेकार है, इसलिए कि अकीदे तौहीद छूट गया। और अगर सब कुछ लुटाकर, अगर सब कुछ कुर्बान करके आपने अकीदे तौहीद को हासिल कर लिया, आपने कलमे तौहीद को इख्तियार किया और यह आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी कलमा बन गया, तो आप खुश हो जाएं कि आपने ऐसा सौदा किया है जिस सौदे में आप कभी खसारा नहीं उठाने वाले। इसलिए कि मेरे नौजवानों, ये यकीन रखो कि आपके जिंदगी का ये पहला कलमा भी है और ये आखिरी कलमा भी है। जब आपके साथ कब्र की तारीकी होगी, जब आपके इज़्ज़ा व अक़रबा कब्र में आपको दफन करके चले आएंगे, तो आपसे पहला सवाल क्या होगा? आपसे पहला सवाल इसी अकीदे तौहीद के ताल्लुक से होगा। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा माबूद कौन है, किसकी तुम इबादत करते थे? अगर अकीदे तौहीद पीछे छूट गया तो किसी भी चीज को आपने हासिल नहीं किया। तो सबसे पहली और बड़ी जिल्लत और रुसवाई की वजह अकीदे तौहीद में खोट है, और यह भी यकीन रखो कि ये सारी बुराइयों की जड़ अकीदे तौहीद में खोट है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी कहा था, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने कहा कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तस्तरिबा आलियातु निसाई दौसिन अला ज़िल खलसा। ये हदीस औरतें खास तौर से सुने मेरी माए और बहनें,
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت کی عورتیں اپنی سرین مٹکاتے ہوئے ذوالخلصہ نامی بت کا طواف نہ کریں. آج ذرا غور کیجئے اس حدیث کے روشنی میں کہ امت کی مائیں اور بہنیں کن کن آستانوں پر اپنی جبین نیاز کو رسوا کر رہی ہیں. کن آستانوں پر جا کر ہم اپنے جبین نیاز کو رسوا کر رہے ہیں. کہاں اللہ کو چھوڑ کر عبادتوں کے نام پر کام کو افعال کو انجام دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ عزت و وقار ہمیں حاصل ہوگا. اس کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ عزت و وقار و غلبہ ہمیں حاصل ہوگا. معاف کیجئے، عزت و وقار و غلبہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا سبب یہ کہ آج جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، آج ہمارے زندگی کا سارا ہم و غم یہ دنیا بنی ہوئی ہے. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اس مقابلے میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہم وہ حدیث بھول گئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے صحابہ اگر تم فقر و محتاجگی میں پڑ جاؤ تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا تھا کہ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها من قبل فتهلككم كما اهلكتهم من قبل. میرے صحابہ، میں فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا. فقر و محتاجگی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ یہ مال ہے. کہا کہ میں فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مالداری تمہارے پاس آ جائے. میں اس بات سے ڈرتا ہوں وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا، میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے. فَتَنَافَسُوهَا، اور پھر تم اس دنیا میں ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو. فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا کی ریس اور دنیا کا مقابلہ یہ تمہیں بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو کیا تھا. دنیا کی اس ریس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج جس چیز میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، لیکن پیسہ خرچ ہو رہا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، پیسہ خرچ ہو رہا ہے جو باطل رسم و رواج ہے اس پر. اور دنیا کی اس ریس میں ہم بھول چکے ہیں کہ کبھی اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے. دنیا کی اس ریس میں ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کبھی ہماری آنکھیں بند بھی ہونی ہے. اور یہی ریس نے آج ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ذلت و رسوائی کا کوئی سبب ہے تو ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کی جماعت، مسلم برادری علم سے دور ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو. اور یہ جملہ آپ نوٹ کر کے جائیں یہاں سے، اگر اس ملک میں ہمیں ایک باعزت شہری بن کر جینا ہے، اگر اس ملک میں ہمیں ایک سمانت ناگرک بن کر جینا ہے، تو ہمیں اپنے خود کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے نسلوں کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا. ورنہ ایک وقت اس ملک میں ایسا آئے گا جہاں کوئی ہمارے پہچاننے والا نہیں ہوگا. اگر یہاں عزت دار شہری بن کر جینا ہے تو ہمیں خود کو علم کی زینت سے آراستہ کرنا ہوگا. ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. چاہے ہم جتنا بھی چیختے رہے، جتنا بھی روتے رہے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو علم نہیں سکھلایا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو ایجوکیٹڈ نہیں بنایا، انہیں تعلیم نہیں دی، تو کل کے دن اس ملک میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہوگا. علم حاصل کیجئے. ہم اس قوم، اس نبی کے امتی ہیں جن کا پہلا کلمہ یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہم علم کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم علم میں اتنے پیچھے ہو چلے گئے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، دوسری رپورٹیں ہو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو ان باتوں کا علم ہے. یہ ساری رپورٹیں کس طرح ہماری ذلت و رسوائی کی داستان بیان کر رہی ہے. اس کے بعد بھی ہم خواب خرگوش میں اور دوسرے چیزوں میں ہم پیسہ خرچ کر کے اپنی واہوائی کر رہے ہیں. دوسرے چیزوں میں ہم پیسہ خرچ کر کے اپنی واہوائی کر رہے ہیں، اور جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آج ذلت و رسوائی کی ایک بڑی وجہ یہ کہ آج ہماری جماعت اور ہم مسلم برادری بے حساب علم سے دور ہیں. اسی طرح ذلت و رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج جس اتحاد و اتفاق کی دعوت دی گئی تھی، جس اتحاد و اتفاق کی مسلمانوں کو دعوت دی گئی تھی، آج اس اتحاد و اتفاق کی دھجی اڑا کر رکھ دی گئی ہے. کن کن ناحیوں سے، کن کن زاویوں سے ہم تفرقہ بازی کے شکار ہیں. میں کن کن چیزوں کو گناہوں. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہاں کوئی خان نہیں ہے، کوئی انصاری نہیں ہے، سب مسلمان ہیں.
सब मुसलमान है, सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, तब मुसलमान इस दुनिया में उरूज और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। आज जात और बिरादरी के नाम पर, उसके अलावा ना जाने किन किन चीजों पर मुसलमान बटे हुए, जिसके जरिए से दूसरों को मौका मिला हुआ है, दूसरों को मौका मिला हुआ है कि वो हमारे ऊपर हमलावर और हमारी हवा उखाड़ के रख दे। ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह की तरफ से पेशिंगोई थी। वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, इख्तिलाफ ना करो, तफरकाबाजी मत करो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम किसी लायक नहीं बचोगे। इसलिए सब मिलकर मजबूती से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इसी तरह जिल्लत और रुसवाई का एक सबब हमारी जिंदगी भी है। जिस तरह गुनाहों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह गुनाहों में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये गुनाहें इस बात की मिज़दाक है कि हम दुनिया में जलील और रुसवा हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने माजा की सही रिवायत में सहाबे इकराम से 5 चीजें कही थी, जिसमें से मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। सहाबे इकराम से, मुहाजिरीन की जमात से आपने कहा था कि खम्सु खिसालिन इज़ा तुलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। मेरे साहबा, 5 चीजें ऐसी है कि अगर तुम इन 5 चीजों में पड़ गए तो तुम तबाह बर्बाद होगे। उसमें से एक चीज आपने ये भी कही थी कि वलम यनकुदु अहदल्लाहि व अहद रसूलिहि इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फअखदू बअद मा फी अयदीहिम। 1450 साल पहले का ये जुमला है, लेकिन अगर आज इस जुमले को हम अपने जिंदगी पर फिट करें, अगर हम देखें तो गोया कि हमारे बारे में आपने कहा था कि जब भी कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुश्मनों को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है, दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम, और उसके बाद वो दुश्मन उनसे वो चीजें छीन लेता है जो उनका हक था। आज कितने हमारे हुकूक है जो जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। ये अल्लाह के नबी की पेशिंगोई थी, फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी अयदीहिम। तो अल्लाह ताला बाहर से दुश्मनों को लाता है और लाकर मुसल्लत कर देता है, और उसके बाद वो कौम जो कल तक इज्जत वक़ार की कौम थी, आज वो कौम जिल्लत और रुसवाई वाली हो जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की कि वक्त कम है, वो जरूरत इस बात की कि हम अपने हालात का जायजा लें, हम उन असबाब पर गौर करें जो असबाब हमारे जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहे हैं। अगर हमें आगे बनना है तो हम नेकी और इताअत में आगे बढ़े, हम उन वजूहात को तलाश करें जो वजूहात हमें इज्जत व वक़ार तक पहुंचाए। अगर हमें बनना है तो हम अबू बकर बन जाए, अगर हमें बनना है तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान बने, अगर हमें बनना है तो हम दूसरे सहाबा के रास्ते पर चले जो नेकी और इताअत के रास्ते में कहां से कहां पहुंच गए कि नबी ने इस दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत दी, और इस दुनिया में आज के बाद और ता क़यामत तक उनका जिक्र किया जाएगा, उनका तज़किरा किया जाएगा, उनके ईमान का चर्चा किया जाएगा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते कि बारे इलाह हमने जो बातें कही उन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, और उम्मत इस्लामिया को इस जिल्लत और रुसवाई से निकाल कर दोबारा उरूज और तरक्की के राह पर लगा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।